भारी बारिश के नाल पंजाब ते हरियाणा बेहाल, कई थावां ते गोडे गोडे भरिया पानी। अमृतसर दे विच तसी सड़क तां गुरुग्राम दे विच सड़कां बणीਆਂ तलाब। बेमौसमी मींह दे नाल फसलां दा भी नुकसान। विधान सभा सैशन नूं लैके सरकार ते राजपाल दे विचाले वधी तकरार। राजपाल दी सीएम नूं धमाकेदार चिट्ठी, क्या शायद तुसीं मेरे तो हो टू मच नाराज। लीगल टीम सीएम नूं नहीं दे रही सही सलाह। विधानसभा सैशन का एजेंडा मंगे जाने से भड़की सरकार। बीजेपी नाल रल के सियासी खेड खेडण का लाया इल्जाम। क्या गवर्नर नहीं मंग सकते एजेंडा। इस हरकत के नाल संविधान की परंपरा नूं लगी है ढाह। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो मामले दे विच मुलजम लड़की वार-वार बदल रही है बयान। ब्लैकमेल कर वीडियो मंगवाउण तो बाद बॉयफ्रेंड सनी नूं वीडियो भेजण की आखी गल। रिमांड दौरान कई नावां दे कीते खुलासे। लुधियाना च खाकी की गुंडागर्दी। एसीपी ने दुकानदार ते भराए ताबड़तोड़ डंडे। जबरन थाने ले जाने की भी की कोशिश। नशे खिलाफ हरियाणा सरकार का वड्डा एक्शन। रोहतक दे विच नशा तस्करां दे घरां ते चलाए बुलडोजर। खोखरा कोट दे विच ढाहे कई मकान। लुधियाना च दिओर ने शरेआम किया भरजाई का कतल। गर्दन ते चाकू नाल कीते वार। भतीजे नूं भी कीता लहू लुहान। तस्वीरां सीसीटीवी दे विच कैद। हुशियारपुर च गैस प्लांट दे विच जबरदस्त धमाका। एक शख्स ने तोड़िया दम। 2 जख्मी। पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली की एक प्रिंटिंग प्रेस तो खफा सिख। जपजी साहब के गुड़का साहब के पबलिशर ते चुके सवाल। बोले अंदर छापिया सिर्फ मूल मंत्र, बाकी पन्नियां ते भजनां ते होर समग्री। फरीदकोट के टिल्ला बाबा फरीद च नतमस्तक हुए सीएम मान। गुरुद्वारा कमेटी ने सिरोपाओ भेंट कर किया सन्मान। आर्ट एंड क्राफ्ट मेले दे विच हुए शामिल। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे सितंबर के सैलाब की। मींह ने किसानों को भी विपता दे विच पा दिता है। खेतों के विच खड़ी फसल पानी के विच डुब रही है, भिज रही है। फतेहगढ़ साहब के विच किसानों ने आलू ते झोने की फसल लाई हुई है, पर बेमौसमी मींह के करके किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है, जिस करके लोग किसान परेशान ने। किसान झोना वड्ढण की तैयारी कर रहे सन, पर उस तो पहला पए मींह ने किसानों दी मुश्किलों के विच वाधा कर दिता है। मींह के नाल फसल की नमी भी वध गई, जिस करके फसल वेचण दे विच किसानां नूं होर दिक्कत आवेगी। पंजाब भर ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। पर पिछले दिनों तो हो रही बरसात कारण किसानों के चेहरे जरूर मुरझाए हुए ने। असीं दिखा दिंदे हां तुहानूं कि किसानों दी फसलां जिहड़ियां हैगियां वो पक के तैयार खड़ियां ने, पर यह बरसात ने इस फसल नूं काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिता है। जिहड़ी बासमती दी फसल है मंडियां दे विच भरपूर आनी शुरू हो गई सी, पर हुण जिहड़ी ये बरसात हुई है इस दे विच इस नाल फसल दे विच काफ़ी ज़्यादा नमी आ चुकी है। और ये मन्निया जा रहा है कि 1 हफ्ते तक, जेकर हुण बरसात रुक जाती है तो 1 हफ्ते तक ये फसल वड्ढण लई इंतजार करना पवेगा। तो दूजे पासे जिहड़ी बासमती वड्ढ के जिन्हां किसानां ने आलू बीजने सी उन्हां दी भी फसल लेट हो गई है, क्योंकि उन्होंने आलू बीजन वास्ते जिहड़ा जमीन तैयार की सी, अपनी खेत तैयार कीते सी, उस दे विच भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। तो वो जिहड़ी फसल है या जिहड़ी जमीन है उत्थे कद्दू करन वाली नौबत आई हुई है, जिस कारण किसानां नूं काफ़ी नुकसान चलना पै रहा है। तो जिहड़ी जीरी की फसल है उस वास्ते भी ये बरसात नुकसानदेही साबित हो सकती है, क्योंकि जेकर थोड़ी बहुत भी हवा चलती है तो फसल को काफ़ी नुकसान चलना पवेगा। तो मौसम की यह मार किसानों ते दोहरी पै रही है। हुण जरूरत है सरकार नूं भी किसानों वाल देखण दी, ते जेकर फसल दे विच नमी हुंदी है तो उस दे वाल रिलैक्सेशन देण दी। गुरदीप सिंह, न्यूज़ 18 फतेहगढ़ साहब। उत्थे गल मलोड़ की की जाए तो इत्थे सवेर तो ही बूंदाबांदी हो रही है, जिस करके किसान चिंतित ने। किसानों को डर है कि किते बेमौसमी मींह के करके उन्होंने फसल खराब ना हो जाए। किसानों को नरमा ते झोना खराब होने का डर सता रहा है। एक पासे नरमे नूं गुलाबी सुंडी पई हुई है, तो दूजे पासे ये बूंदाबांदी ने किसानों की चिंता वधाई हुई है।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਿੰਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਜੇ ਲੰਮਾ ਮੀਂਹ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੰਮਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੋ ਜੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬੂਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਟਿੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੂਰ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾਣੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੱਕ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੀਗੀ, ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੰਮਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਈ ਮਲੋਟ। ਉਧਰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਵਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ शुरू की जाए। हवामंदी आई है, उसमें जीरी बिच की पक्की जीरी फसल है। बरसात में कितना नुकसान हुआ? बरसात में नुकसान हो जी, इतना बरसात खुलता नहीं, खरीद चला जो मंडियाँ पड़ी वो खरीद नहीं हो रही है। जीरी गिर भी गई, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जिम्मेदार का। ओनू मंडी में भीग रही है जीरी, मंडी में खरीद नहीं हो रही, जीरी भीग रही है। अच्छा, जीरी बरसात के कारण गिर गई ढेर, तो ज्यादा नुकसान हो गया। उधर बहादुरगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰੇਨ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰੇਨ ਦਾ ਕੱਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ मच्छी फड़न दे विच जुट गए ते इंजॉय करते रहे। ज्यादा हो गई, 2 महीने ट्रेन में पानी नहीं था, इन्होंने ना मिट्टी लगाई ना और कुछ, ट्रेन गई टूट और फसल लग रही खराब होने, डूबने लग रही है। आज इन पंप सेट इनकी आधे चल रहे हैं, आधे नहीं चल रहे हैं। आधे इधर से पंप सेट उठा लिया, मेरे पीछे पानी दिखाई दे रहा है, इधर से एक पंप सेट था वो उठा के ले गए। समस्या ये है फसल हुई आई फसल खराब होने लग रही। खराब जी, पानी बाढ़ का पानी ज्यादा हो जाए है, ये प्रशासन आदि मोटर चलती है ना चलती। हमारे तो हमारे 3-3 क्यूसेक के इलेक्ट्रिकल पंप्स हैं, 4 हमारे क्या है 2-2 क्यूसेक के डीजल पंप हैं, और हमारे क्या है 2 हमारे क्या है 5-5 क्यूसेक के वीटी पंप हैं, और हम 2 और ईपी सेट इंस्टॉल करवा रहे हैं पानी का।
ਹੁਣ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। 5 दिन हो ली जी, जीरी नहीं बिक रही जी। कुछ बारिश में ख़राब होगी, कुछ वैसे ख़राब होगी जी। ख़राब तो हो ही गई है बिल्कुल, कुछ पानी लग गया, कुछ वैसे रंग पलट गई। क्यों 5 दिन में तो वैसे जीरी रंग पलट गई। 1 हफ्ता हो गया यहाँ तो फसल सारी बर्बाद होने लग रही है, खरीद कोई कर नहीं रहा। दुखी है, नूंगा डांगर नूंगा बारिश, गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं रही भाई। बता के करिए, किसानों की तो माड़ी हालत, गवर्नमेंट तो कोई जिम्मेदार है इस चीज़ के बारे में। जैसे इस बारे में सरकार की हिदायतें आएंगी, 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी, तभी इस पे मंडी प्रशासन को भी बता दिया गया है कि जैसे ही सरकार की हिदायत आए इस बारे में उस अनुसार कार्रवाई करें। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੂ ਮੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੂ ਮੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸਹੀ ਸਲਾਹ नहीं दे रही। संविधान की धारा 167 168 पढ़ने की सलाह भी दी गई है। इस धारा का हवाला दिता गया, धारा 167 168 का ते पढ़ने की सलाह भी दी गई है सीएम मान नूं राजपाल के वलों। शायद फिर तुहाडे मेरे प्रति ख्याल बदल जाणगे। राजपाल दे नूं कहा गया कि जेकर तुसीं ये 2 धारावां दे बारे विस्तार नाल पढ़ लोगे तो शायद तुहाडे मेरे प्रति ख्याल बदल जाणगे। धारा 167 की कहती है, तुहानूं इस बारे विस्तार दे नाल दसदे हां। राजपाल नूं सूबे के प्रशासनिक मामलों संबंधी कैबिनेट के सारे फैसलों ते कानून बनाने के प्रस्तावों बारे जानकारी देना, सूबे के प्रशासनिक मामलों ते राजपाल के वलों मंगी जाने वाली जानकारी प्रदान करना। जे राजपाल अजिहा चाहते ने तो कोई भी अजिहा मामला जिस बारे मंत्री वलों फैसला लिया गया होवे पर कौंसल के वलों विचारिया ना गया होवे, मंत्री विचार पेश करन। धारा 168 की कहती है, इस बारे में तुहानूं दसदे हां। हरेक सूबे के लिए एक विधान सभा होगी जिस दे विच राजपाल शामिल होवेगा। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੂ ਮੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 167 ਅਤੇ 168 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਭੜਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ? ਕੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ BSC ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ
ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੇਂ ਤਿਨਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ 117 ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ BSE ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਡਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ BSE ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 62 MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, 8 ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ BJP ਦੇ। ਉੱਥੇ BJP ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ LG ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਨੇ BJP ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, 75 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਔਰ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 166 ਔਰ 67 ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। 3 ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।